उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तद नापू एओ ही गयो, लियो जरा तन जीत। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं भी मनुख तेरी जवानी ऐਵੇਂ ही लंघ गई, हुण बुढ़ापे ने तेरे शरीर को जित लिया। कहने का भाव महाराज कहते हैं तू जवानी जिहड़ी ना विषय विकारां च पै के खाण पीण के अंदर ही अपनी बतीत कर चुकिया है। हुण शरीर ते बुढ़ेपा आ गया, परमात्मा का नाम नहीं जपिया। बहुत बारी आपने विचार की भी है, सतगुरु कहते 12 बरस बालपन बीते। 12 साल साढ़े ना ਜਿਹੜੇ बचपने च लंघ जाते। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने बचन कहे और ये भारतीय संविधान भी कहता है भी 12 साल का बच्चा क्राइम करता है ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ 20 ਬਰਸ ਕਸ਼ ਤਾਪਨਾ ਕੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, कोई तप नहीं किया। हुण 12 तो लैके अगले साल जिहड़े भर जवानी है 20 साल इत्थे भी नहीं तू जपदा है। 12 बचपन च चले गए, उस तो अगले जिहड़े ने वो कल भी आपां ने विचार कीते सी, वो 6वें स्टैप ते आके 6वें कांप ना पूछे जात सतमें समझ किया करवास। ये इत्थे को साडी जिंदगी एवें लंघदी है। 20 बरस कश तापना की 30 बरस कश देव ना पूजा। 30 सालों का हो गया, कश देव ना पूजा भाव के संगत नहीं की, रब नूं जपिया नहीं, बंदगी नाल नहीं जुड़िया। 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कश तापना की 30 बरस कश देव ना पूजा। आप पछताना बिरद पयो। 12 बचपना लंघ गया, 30 साल तक जवानी, 30 तो 30 होर महाराज ने गिण दिते, 62 सालों का तू हो गया। महाराज कहते बंदगी नहीं की। आप पछताना बिरद पयो। हुण पछतावा, हुण बजुर्ग हो गया, हुण पछतावा कीतिया भी की होएगा। अगे भी दास ने बेनती की। महाराज कहते जप जप लग जरा रोग नहीं आया। जिन्ना चिर तेरे ते बुढ़ेपा नहीं आता जप जप लग काल ग्रसी नहीं खाया। जिन्ना चिर मौत नहीं आती जपना चाहिए। पर तेरी तो सारी जिंदगी एवं ही लंघती जाती है। तू तो परमात्मा की बंदगी की नहीं, उन्होंने जपण का यतन ही नहीं किया। साडी सारियां दी सोच है भी शायद इतना ही जीवन लंघिया ना, खा पी के चंगा जीवन जिओ। तो महाराज कहते हैं फिर गल तो नहीं ना बढ़ेगी। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। जब सतगुरु ने बचन कहे ने 10 बालतन 20 रबन। 10 साल बचपना 20 साल तक रबन करता है मनुख। 6वें काम ना पूछे जाते, ये अर्थ है। 30 का सुंदर कहावत, 30 साल का जवान को होना है भी 30 साल से बंदा वो आन के इस तो 40 साल को अगे महाराज कहते फिर शरीर ढलना शुरू हो जाता है। 40 पुर होए 40 साल तो बाद फिर बंदा ढलना शुरू हो जाता है। 30 साल तो पर महाराज इतने कहते फिर इतने 30 तो 40 साल जो बंदा ना वो पैसे जोड़न ते लग जाता है। भी कई बार ऐसा होता ना भी हुण शरीर च सत्या है, हुण घुमाड़ू फिरते जो 40 साल तो लंघ गए फिरते नहीं। जिवें विदेशों के अंदर 40 साल तक भी उन्होंने भी बंदा काम कर सकता, बाद च बुढ़ा हो जाता है। चलो साढ़े इधर हुण 40 सालों तो 17 सालों का भी वो 80 सालों के भी शरीर लगे हुए हैं। पर महाराज कहते हैं भी तू फिर ढलना शुरू हो जाना है। 85 पग खिस्से 60 कै बुढ़ेपा आवे। 60 सालों के फिर बजुर्ग, उत्थे 62 सालों के कहे, इत्थे महाराज ने 60 सालों के कहा।
ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਾਨੇ ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਗੇ। ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਆ। ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਈ ਧੌਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 62-63 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਏ ਘੱਲ ਨਾ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, 34 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ 60 ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤ ਹੀਣ, 17 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 80 ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 80 ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 90 ਕਾ ਸਹਿ ਜਾਸਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਪ ਬਲ, 90 ਕਾ ਸਹਿ ਜਾਸਨੀ, ਜਾਸਨੀ ਦਾ ਆਸਣ ਦਾ ਆਸਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਤਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ 'ਚ, ਸੌਣ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ, 30 ਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। 100 ਵਰੇ ਵੀ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਰਾਣੇ ਕਿਆ ਪਿਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੁੱਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਓਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਇਓ, ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਤਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਜੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਾਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਦਰ ਤੇ ਧੰਦੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਦਰ ਤੇ ਧੱਦੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਾਤੋ, ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਸਰਫੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਾਈਏ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਮਰੇ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਜਾਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮਰ ਜਾਹੀ ਕੀ ਕੀਜੇ। ਕੋਈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 50 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਟ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਵਰੇ ਜਿਉਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕਿ ਕੀਜੇ, ਕੋਈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਮਿਲੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। 32 ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈ 46, 48, 49, 55, 70 ਜਾਂ 95, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦ 10 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਸਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਵਦਾ ਫਿਰ ਧੌਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਵਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। 1.25 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਰਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਭੋਗ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ 50,000, ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਫਿਰ ਜਰੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਸਟੈਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਸੱਤਿਆ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਘਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜੜ ਭਾਜਿਆ। 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਆ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਵੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਟਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੌਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਿੰਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੌਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ, ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਦੋ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਐਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗਾ ਆਹ ਛਕਣਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨੇ ਮਾਣੀ ਗੋਰ ਕਰੇ, ਤਨ ਨੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਲੱਗ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਅੱਲਾ ਜਪ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 9 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ। 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਟਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਹਫ਼ਤਾ ਤੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਅੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਬਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ, ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਨੇ ਮੀਤ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ,
ਨਾਨਕ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੋਕਸ਼। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਪਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਪ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੌਤ ਆਪਦਾ ਯਾਦ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਰ ਨਾਕੂ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੁਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੁੱਜਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ। ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 20 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਸਤਿ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਖੇਤ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਘਰ ਦੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਡਿਓੜੀ 'ਚ ਮੰਜਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਤੰਗ, ਨਹੁੰਆਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਖੇਤਰੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੁੰਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਆਪਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਮੰਜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਸਰਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਟੱਲੀ ਖੜਕੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਲਾ ਦਾਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ 2 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਕਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਰੱਸੀ ਸਰਾਣੇ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਤਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਕਿਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ 20 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਤਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਵੱਤ ਰਹਿ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ ਖਾਏ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ, ਹੀਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਡਗਮਗੇ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ, ਹੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਬਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ, ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਮਨਾ ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 4 ਪੈਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿਨ ਦਾ। ਚਲੋ 6 ਤੋਂ 9, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 6, 6 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 12, 12 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 6, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤਨ ਸੀਜੇ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਘਟੇ ਘਟੇ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਵਧੇ ਵਧੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਘਟ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਘਟ ਗਏ, 20 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ, 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਘਟ ਗਏ, 40 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ, ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁੜ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ 100 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 55 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 90 80, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਦਸੀ ਨਾ ਉਮਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹ, ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੋਹਲਤ ਬੋਧਨਾ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੋਹਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਮ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋਣ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਰਤਨ ਪਏ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਿਕਲੇਗੀ 1 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ 1 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਨ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਬੜਨ ਘਟਨ ਤੇ ਲਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤਰਨਾਪੋ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 40 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਘਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾ ਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ